سلطان جلال الدین بغداد کی طرف اپنا رخ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلیفہ ناصر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور شاید وہ جلال الدین کی امداد پر راضی ہو گیا ہے۔ خان اعظم خلیفہ بغداد کی حمایت خان اعظم کے لیے مشکلات کے دروازے کھول دے گی۔ خان اعظم کو گستاخی معاف۔ اگر خان اعظم ہمیں دریائے سندھ عبور کرنے کی اجازت دے دیتے تو جلال الدین کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ چوکدار، دریائے سندھ عبور کرنے کا مطلب سلطان التمش کو للکارنا ہوتا، اور ہم فی الحال یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس صورتحال کا صرف خاقان اعظم کی بصیرت ہی عہدہ برا ہو سکتی ہے۔ خان اعظم، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ مالک بن داؤد، اس صورتحال میں ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ خان اعظم، کاش میں بغداد میں ہوتا۔ اتنی دور ہوتے ہوئے میں بغداد کی سیاست پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تم بغداد روانہ ہو جاؤ۔ ان حالات میں مولوی بن داؤد کا بغداد بھیجا جانا ناممکن ہے خان اعظم۔ ناممکن؟ ناممکن کا لفظ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس دفعہ مولوی بن داؤد ہمارا ایلچی بن کے بغداد جائے گا، اور علاؤالدین کا عرص دیکھنے کے بعد خلیفہ ناصر کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ ہمارے کسی سفیر کو، ہمارے کسی ایلچی کو کوئی قتل پہنچا سکے۔ تم آج بغداد روانہ ہو جاؤ۔ عبد الملک کی باتوں سے ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ خلیفہ بغداد پوری نیک نیتی کے ساتھ ہماری مدد کے لیے تیار ہے، اس لیے ان سے شرف ملاقات بہت ضروری ہے۔ عبد الملک، تمہیں یقین ہے کہ خلیفہ اپنا رویہ تبدیل کر چکے ہیں؟ میں نے پوری شدت سے خلیفہ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ تاتاریوں کی آخری منزل بغداد کے سوا اور کچھ نہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ خلیفہ سلطان معظم کی مدد کے لیے فوج تیار کرنے پر رضامند بھی ہو گئے۔ سلطان معظم، نہ معلوم کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہے، اور طاہر کا بھی یہی خیال ہے۔ خلیفہ بغداد کا مکتوب پڑھنے کے باوجود سلطان معظم، میں پھر یہی عرض کروں گا کہ عالی جات چند روز بغداد کی حدود سے باہر قیام کریں۔ ممکن ہے خلیفہ کو سلطان کا بغداد میں داخل ہونا گوارا نہ ہو۔ تیمور ملک، خلیفہ بغداد نے ہمارے مکتوب کے جواب میں لکھا ہے کہ اگر تمام مسلمان سلاطین متحد ہو کر ہماری امداد پر رضامند ہو جائیں تو وہ بھی اپنی فوج بھیج دیں گے۔ دوسری طرف سلاطین نے خلیفہ بغداد کے تعاون کی شرط عائد کر دی۔ سلطان معظم، اگر خلیفہ کی نیت صاف نہ ہوئی تو؟ رائے عامہ کا خوف اور ڈر انہیں ہمارے خلاف کارروائی کرنے سے باز رکھے گا۔ طاہر، سلطان معظم، خطرہ صرف یہ ہے کہ تاتاریوں کے ہاتھوں بکے ہوئے کچھ عمرا خلیفہ کے ذہن میں شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں۔ ہم پہلی ملاقات میں خلیفہ کے تمام شک و شبہات دور کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیں یقین ہے۔ میرا خیال ہے سلطان علی کہ خلیفہ ماضی میں خارزم کے حملے کو ابھی تک نہیں بھولا ہے۔ سلطان معظم، میری آپ سے پھر بھی یہی درخواست ہوگی کہ آپ مجھے اور عبد الملک کو صحیح حالات کا جائزہ لینے کے لیے بغداد روانہ کرتی، اور سلطان معظم ہم دونوں کا یہی انتظار کریں۔ ٹھیک، اگر تم لوگ احتیاط کے تقاضے پورا کرنا ہی چاہتے ہو تو جاؤ،
ہم تمہاری واپسی اور اپنے تقدیر کے فیصلے کے لیے اسی جگہ منتظر رہیں گے. فی امان اللہ. ہمیں سلطان جلال الدین کی بغداد آمد پر دلی مسرت ہوگی. سلطان کو پیغام دو کہ خلیفہ بغداد کی خلعت فاخرہ ان کی منتظر ہے. امیر المومنین کے الطاف خسروانہ نہ صرف سلطان جلال الدین بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام ہوں گے. خلیفۃ المسلمین کی پشت پناہی سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی تلوار کو نئی زندگی بخش دے گی اور انشاءاللہ تاتاریوں کو مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا. امیر المومنین کا یہ مستحسن قدم سارے عالم اسلام کو تاتاریوں کے خلاف لا کھڑا کرے گا. میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی طرف سے خلیفۃ المسلمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سلطان کے پاس ہمارے مکمل تعاون کے وعدے کے ساتھ جا سکتے ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بغداد بھی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے پر تیار ہو گیا. آج رات آپ لوگ میرے یہاں مدعو ہیں، وہیں چند ضروری امور بھی طے کر لیے جائیں گے. صفیہ، اس دعوت کی تو خیر آپ سے ملاقات ہو گئی، ورنہ تو شاید آپ بغیر ملے ہی چلے جاتے. ظاہر ہے کہ اب نہیں، یہی تو میں کہہ رہا تھا. سریا نے خاص طور پر آپ سے ملنے کی تاکید کی تھی. سچ صفیہ، یہ دیکھو اس نے اپنی شادی کی انگوٹھی تمہارے لیے بھیجی ہے. لاؤ میں اسے اپنے ہاتھ سے تمہیں پہنا دوں. پسند آئی؟ سریا کو ہماری انگشتری پسند آئی تھی بہت. اس نے وہ فوراً اپنے ہاتھ سے لے کر پہن لی تھی. صفیہ، سریا نے تمہیں ساری زندگی کی محبتوں کا پیغام بھیجا ہے. آپ بھی ہماری طرف سے انہیں یہی پیغام دیجیے گا. آپ کی چچا جان سے بات ہوئی؟ بہت سے لوگوں کی موجودگی میں بات نہیں کر سکا. میں بہت جلد واپس لوٹوں گا صفیہ، اور پھر تمہارے چچا جان سے تمہیں ہمیشہ کے لیے مانگ لوں گا. طاہر، نہ جانے یہ سب ہمیں خواب سا کیوں لگتا ہے. خواب جب حقیقت بن جاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے صفیہ. میں چلتا ہوں، عبد الملک میرا انتظار کر رہا ہوگا. میں بہت جلد آؤں گا صفیہ. فی امان اللہ. پریشان ہوں. پورے 10 سال خلیفہ کی خدمت کے بعد مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا، اور نہیں مجھے امید ہے کہ کوئی مجھ پر اعتبار کرتا ہوگا. آخر بات کیا ہے؟ آپ ہمیں تو بتائیں. میرا سب سے بڑا گناہ شاید یہی تھا کہ میں بعض معاملات میں خدا کی مرضی کے خلاف خلیفہ کے اشاروں پر چلتا رہا. لیکن اب عالم اسلام پر عبرتناک تباہی لانے کے لیے میں خلیفہ کے ساتھ نہیں دے سکتا. کیا خلیفۃ المسلمین آپ سے ناراض ہے؟ خلیفہ جو کچھ کر رہا ہے معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ جلال الدین خوارزم شاہ خلیفہ کی اعانت کی توقع پر بغداد آ رہا ہے. جی ہاں، آپ ہمیں پہلے بتا چکے ہیں. میرے اصرار پر خلیفہ نے اسے ایک حوصلہ افزا خط لکھا تھا، اور مجھے اطمینان تھا کہ شاید میرا یہ فعل میری تمام گزشتہ غلطیوں کا کفارہ ہو سکے گا.
लेकिन मालूम होता है कुदरत को हमारी भलाई मंजूर नहीं है। क्यों? आखिर अब क्या हुआ? अब वो मुनाफिक और गद्दार मौलवी बिन दाऊद अचानक तातारियों का सफीर बनकर यहां आ रहा है। बगदाद पहुंच चुका है। उसके साथ चंद तातारी सरदार भी हैं। खलीफा पहले ही तातारियों से बहुत मरूफ है। मौलवी की बातों ने उसके रहस्य औसान भी खता कर दिए हैं। उसने खलीफा को समझाया है कि अगर हम सुल्तान खारजम शाह को गिरफ्तार करके तातारियों के हवाले कर दें तो बगदाद तबाही की आग से बच जाएगा। चाचा जान, आपने हमें बुलाया है? हाँ बेटी, ये आओ। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। जी। बेटी, आज रात खलीफा ने मुझे और फौज के चंद अहदेदारों को मुलाकात की दावत दी है। मुझे उम्मीद है कि आज रात खलीफा के महल में मुसलमानों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। लेकिन मैंने भी सोच लिया है, मैं आज अपना आखिरी फर्ज अदा कर दूंगा। बेटी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा काम सौंप कर जा रहा हूं। जी चाचा जान, बताइए क्या काम है? जी बताइए ना। तुम्हें मालूम है कि खलीफा को नाराज करके बहुत कम लोग उस महल से जिंदा निकलकर अपने घर पहुंच सके हैं। मेरा अंजाम भी शायद इससे मुख्तलिफ ना हो। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए, खुदा आपकी हिफाजत करेगा। बेटी जी, अगर मैं आधी रात तक घर न पहुंच सकूं तो तुम सईद और बिलाल को बुलाकर यह खत उनके हवाले कर देना। जी। और उन्हें ताकीद करना कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इसे जलालुद्दीन के पास पहुंचा दे। तुम समझ गई ना बेटी? जी चाचा जान, आप इत्मीनान रखिए, हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर आज कासिम भी होता तो शायद इस काम के लिए मेरी निगाह तुम पर पड़ती। देखा आपने मेरी तकरीर के बाद खलीफा का क्या हाल हुआ? वाकई आपने तो कमाल कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे खाकान आजम की फौजें बगदाद में दाखिल हो चुकी हैं और बगदाद एक सरबुरीदा लाश की तरह तड़प रहा है। खलीफा खाकान आजम से बेइंतहा खौफजदा है और आपने बड़ी खूबसूरती से उसके अंदरूनी खौफ को अल्फाज की शक्ल पहना दी। वाकई आपकी तकरीर से तो खलीफा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तसव्वुर ही तसव्वुर में तातारियों को बगदाद में दाखिल होते हुए देख रहा था। मुझे अंदेशा था कि वजीर आजम आपकी मुखालफत जरूर करेगा, मगर मैंने उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुमने मेरे बाद वजीर खारजा के ओहदे पर बहुत अच्छा काम किया। खान आजम तुमसे बहुत खुश हैं। मैंने खलीफा को आमादा कर लिया है कि फौज भेजकर जलालुद्दीन को गिरफ्तार कर ले। मैं खुद उस फौज को लेकर जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काम खाकान आजम की फौजें न कर सकी वो काम अब आप लोग अंजाम देंगे। बहुत खूब। ये सब खाकान आजम का इकबाल है, जो इतना मुश्किल काम इतना आसान हो गया। वाकई ये सब कुछ खाकान आजम चंगेज खान के इकबाल की बदौलत है। जनाब खलीफा खास बारियाबी की इजाजत चाहते हैं? इजाजत है। हो सकता है खलीफा का पैगाम आपके पास आए कि आपको बुलाया है। ठीक है, ठीक है। बता रहा था कि हर काम बहुत होशियारी से करना है। वजीर आजम कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आप इत्मीनान रखें, हमारा वार
खाली नहीं जाएगा। शाबाश। बगदाद में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वजीर आजम है, अगर उसकी सफाई हो गई तो हमारी राह हमवार हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, मैंने यही बताया है कि हर काम बिल्कुल एहतियात से। मेरे अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? आप जख्मी होकर गिर पड़े थे, हम आपको यहाँ उठा लाए। और वो नौकर जो मेरे साथ थे वो कहाँ है? उन्हें मामूली जख्म आए हैं और हामिद कत्ल हो गया है। सही है जी आका। बिलाल जी आका। मेरे करीब आओ। बेगम जी। सफिया को बुलाओ। सफिया कहाँ है? हमने उसे बुला भेजा है, आती नहीं होगी। बहुत वक्त हमें भेजा। चाचा जान, चाचा जान। सफिया बेटी। जी चाचा जान, जान को क्या हो गया? मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पास बहुत कम है। बेगम जी। मेरे बाद तुम्हारे लिए बगदाद छोड़कर मिस्र चला जाना बेहतर होगा। सफिया बेटी, आखिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। आज कोई उन जालिमों से मेरा इंतकाम ले सकता। बेटी, मेरे जाने से पहले खलीफा 30,000 सिपाही सुल्तान को गिरफ्तार करने के लिए भेज चुका था। अब तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना है बेटी। आज रात बहुत दूर जा चुके होंगे। चाचा बोलिए ना चाचा। बेटी सकीना, मुझे तुमसे बात करने की कभी फुर्सत नहीं मिली बेटी। मेरे पास वक्त बहुत कम है। अपनी माँ को लेकर भाई के पास मिस्र चली जाना बेटी। शायद इन्हें होश आ गया है। पानी पिलाओ सही। चाचा जान, वो भी है ना चाचा जान।
हुक्म के मुंतजिर हैं। तुम लोग ठहरो, हम अभी आते हैं। तो फिर क्या इरादा है आपका? हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। चाचा जान ने कहा था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी और अहम तरीन फर्ज है और हम इस फर्ज को पूरा करना चाहते हैं। आपको हम पर एतबार करना चाहिए। हमें तुम पर एतबार है, लेकिन हमें डर है कि वो शायद तुम्हारी तरफ से किसी पैगाम को अहमियत ना दे। इसके अलावा मोहल्लिद बिन दाऊद हमें अच्छी तरह जानता है। बेटी तुम जाओ, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। घोड़े तैयार करो, हम अभी आते हैं। मुझे यकीन है कि वजीर आजम ने मरने से पहले जलालुद्दीन को कोई ना कोई पैगाम जरूर दिया होगा। हमारे आदमी वजीर आजम के महल में मौजूद हैं, हमें इसकी इत्तला मिल जाएगी। आका, कनीज़ खास बारियाबी की इजाजत चाहती है। बुलाओ। कहो, क्या खबर लाई हो? हाँ हाँ कहो। सफिया, सईद और बिलाल वजीर आजम का खत लेकर बगदाद से रवाना हो गए हैं। देखा, मैंने क्या कहा था। अफजल, तो फौरन तीनों के पीछे जाओ। हुक्म की तामील होगी, लेकिन सफिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन तीनों को फौरन जिंदा या मुर्दा हाजिर करो, समझे? सफिया के सिलसिले में मेरा ख्याल है एक बार और सोच लिया जाए तो बेहतर होगा। शायद तुम सफिया की तलवारबाजी और उसकी बहादुरी से बहुत ज्यादा खौफजदा हो। ये बात नहीं है, मैं तो सिर्फ मसलहतन पूछ रहा था। अब इजाजत चाहता हूं और इंशाअल्लाह कामयाब होकर लौटूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, जलालुद्दीन के लिए लश्कर रवाना हो चुका है। मगर याद रहे कि खाकान आजम ने जलालुद्दीन को जिंदा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो भागने वालों का ताक़ुब कर रहे हैं। तो देखो, वो तो इस समय तकसीम होकर उनके गिर घेरा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ताहिर, अब्दुल मलिक, सबसे आगे देखो, वो कोई औरत मालूम होती है। ऐसा करो अब्दुल मलिक, तुम उसका पीछा करने वालों के दाईं तरफ से घेरे में लेने की कोशिश करो, मैं बाईं तरफ से जाऊंगा। वो दोनों तरफ से तीरों की जद में आ चुके हैं। अब्दुल मलिक, उनके लिए पगडंडी छोड़ दो। अगर उन्होंने हमको ताक़ुब करने वालों का साथी समझकर इधर उधर होने की कोशिश की तो मारे जाएंगे। आओ चलो। एक भी बचकर जाने ना पाए। तीर चलो, एक भी बचकर जाने ना पाए। रुक जाओ, कौन है तुम? ताहिर, तुम? हाँ मैं। तुम उन लोगों को ताक़ुब क्यों करवा रहे हो? ये ख़ारज़म शाह के जासूस हैं। तुम हमारे रास्ते में मत आओ। हम खलीफा के अनजाने सिपाहियों, तुम ये नहीं जानते कि खलीफा और ख़ारज़म शाह के दरमियान दोस्ती का खुफिया माहिदा हो चुका है। ये देखो, इसका सबूत। ये बातें हम तुमसे बेहतर जानते हैं। तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना हम तुम्हें हटने पर मजबूर कर देंगे। नहीं अफजल, जब तक तुम हमें ये नहीं बताओगे कि इन लोगों ने क्या जुर्म किया है, मैं तुम्हें उनका ताक़ुब नहीं करने दूंगा। सोच लो ताहिर। सोच लिया है अफजल। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन लोग हैं जिनका तुम ताक़ुब करवा रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। फिर तुम्हारी खैर इसी में है कि वापस चले जाओ। ताहिर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। जब तक तुम गद्दार न थे मैं तुम्हें बुज़दिल नहीं समझता था अफजल।
लेकिन गद्दारी और बहादुरी एक वजूद में इकट्ठे नहीं हो सकते। तुम समझते थे मैं जहर खाकर मर चुका हूँ। अगर राह चलते पर तलवार उठाने की इजाजत होती तो तुम मुझे बुज़दिली का ताना हरगिज न देते। अब्दुल मलिक, तुम भी खलीफा का नमक हलाल करना चाहते हो? मेरा नाम अब्दुल मलिक है। तुम में से शायद अक्सर मुझे पहचानते होंगे। जाओ और जाकर अपने सिपह सालार से कह दो कि खाज़म शाह के साथ सिर्फ चंद आदमी, लेकिन उनमें से हर एक हजारों से लड़ना जानता है। मुझे अगर ये एहसास न होता कि हमारी तलवारें तुम्हारे खून से शर्माएंगी तो तुम में से एक भी बचकर नहीं जा सकता था। जाओ। मैं मजबूर था ताहिर, हथियारों का यही अंजाम होना चाहिए था। तुम जल्दी चलो, सफिया को 2 तीर लगे हैं, वो शदीद जख्मी। चलो चलो। इस काबिल नहीं था जिसके लिए वो जिंदा रहती। चलो ताहिर, हमें देर हो रही। चलो। सिपह सालार कितनी फौज के साथ आ रहा है? 20,000 सिपाहियों के साथ। वजीर आजम का खत मुझे दो। मोहल्लिद फिर बगदाद पहुंच गया है। तब बगदाद का खुदा ही हाफिज। लेकिन सफिया, तुमने जिस अजीम मकसद के लिए कुर्बानी दी है, हम उससे रायगा नहीं जाने देंगे। ताहिर, हमें फौरन सुल्तान के पास पहुंचने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान बगदाद का रुख कर ले। चलो चलो आओ। अभी तकदीर के तरकश में हमारे खिलाफ कुछ और तीर बाकी है। अल्लाह का शुक्र है कि सुल्तान मुअज्जम बगदाद नहीं गए,
ورنہ صورتحال پریشان کن بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال کشمور اب یہاں پہنچا ہی چاہتا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ پوری کوشش کرے گا ہمیں گرفتار کرنے کی۔ اگر ہم بچ نکلنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو وہ اس وقت تک ہمارا پیچھا کرے گا جب تک ہم تاتاریوں کے ہاتھ نہیں لگ جاتے۔ سلطان معظم کا اندیشہ بالکل درست ہے، تاہم کشمور سے بات کی جا سکتی ہے کہ اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ ہمارا پیچھا نہ کرے۔ تم میں سے کون اسے سمجھائے گا؟ کشمور سے میں بات کروں گا۔ محترم صوبہ سالار، سلطان جلال الدین صرف یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بغداد جانے سے نہیں روکا جائے۔ وہ امیر المومنین سے ایک ہی ملاقات میں تمام غلط فہمیاں دور کر دیں گے۔ امیر المومنین کا حکم یہ ہے سلطان جلال الدین کو بغداد میں داخل ہونے سے روک دیا جائے۔ ٹھیک ہے، سلطان جلال الدین واپس چلے جائیں گے، لیکن ایک شرط پر کہ ان کا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ یہ ہے کہ سلطان اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ نہیں کشمور، میں صلح کا ایلچی بن کر آیا تھا کشمور، لیکن اگر تم جنگ چاہتے ہو تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کی جائے گی۔ سلطان جنگ سے نہیں ڈرتے، انہیں افسوس صرف اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جائیں گی، چاہے جنگ کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ ہمیں لڑائی کا فیصلہ اچھی طرح معلوم ہے، چند لمحوں بعد تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ یاد رکھنا کشمور، ہم میں سے کسی ایک کی فتح دونوں کی شکست بن جائے گی۔
سلطان معظم، پشمور کی شکست اور بغداد کے دوسرے سالار مظفر الدین کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد سرفروشوں کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی۔ شکر ہے باری تعالیٰ کا، فوری کوچ کے احکامات جاری کر دو۔ ہماری پہلی منزل تبریز اور پھر تفلیس ہوگی۔ سلطان علی وقار، حاکم تبریز کو تاتاریوں کی پوری اعانت حاصل ہے، اور اب تو سلطانی حملے کے پیش نظر تفلیس کے کرجی عیسائی بھی تبریز کی مدد کو دوڑ پڑیں گے۔ اس طرح دشمنوں کی بہت بڑی قوت ہمارے مد مقابل آ جائے گی۔ خاکسار کا خیال ہے کہ اس وقت ہماری منطقی حکمت عملی تیمور ملک عقل، قلم، منطق سب قوت کے سامنے بے بس ہیں۔ اگر قوت کا جواب منطق سے دیا جا سکتا تو آج سمرقند و بخارا ہماری بزدلی کا ماتم نہ کر رہے ہوتے۔ یاد رکھو، تاریخ کے صفحات پر پائیدار نقوش صرف خون میں ڈوبی ہوئی تلوار کی نوک سے بنائے جا سکتے ہیں۔ فوری کوچ کے احکامات جاری کر دو۔ ہماری کامیابی کا دار و مدار یلغار کی رفتار پر ہوگا۔ خاقان اعظم، جلال الدین طوفانی رفتار سے الغار کرتا ہوا تبریز پر قابض ہو گیا۔ تو ہمیں یہ خبر سنانے کے لیے یہاں دوڑا چلا آیا؟ جانتا نہیں طاقت کا جواب صرف طاقت ہوتی ہے۔ تبریز پہ جوابی حملہ کرنے سے پہلے تفلیس کے عیسائیوں کے امداد کے لیے ہمارے طوفانی دستے فی الفور روانہ کر دے۔ خلیفہ ناصر مر گیا، عالم اسلام سے ہمارا کالا کار ختم ہو گیا۔ صوبدائی، ہر مولب نے کیا لکھا ہے؟ خان اعظم، مولب نے یہ خطرہ ظاہر کیا ہے کہ خلیفہ ناصر کی موت کے بعد بغداد میں تاتاری سفیر اور خود اس کے مخالفوں کا زور بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ خلیفہ ناصر کے جانشین خلیفہ ظاہر کے بارے میں اس نے کیا لکھا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے؟ خان اعظم، خلیفہ ظاہر خیالات میں اپنے باپ کی ضد ہے اور اسلامی اتحاد کا زبردست حامی۔ ادھر جلال الدین تبریز پر قابض ہو گیا ہے، اس کی طاقت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کر لیا تو یاد رکھ سوتائی، تاریخ کے دھارے کا رخ اب بھی بدل سکتا ہے۔ خان اعظم، خلیفہ ظاہر کو پیغام لکھ کر بھیجتے صوبدائی کہ اگر بغداد نے خوارزم کو ساتھ دینے کی کوشش کی تو چنگیزی تلوار کا رخ بغداد کی طرف ہو جائے گا۔ بغداد میں کٹے ہوئے سروں کے میناروں کی بلندی دیکھ کر دنیا کانپ اٹھے گی صوبدائی۔ دجلہ میں پانی کی جگہ خون بہنے لگے گا۔
मलिक, खलीफा जाहिर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सुल्तान मुअज्जम, मैं खलीफा को एक मुद्दत से जानता हूं। वो आलम इस्लाम के इत्तेहाद का जबरदस्त हामी है, लेकिन सुल्तान मुअज्जम वो एक कमजोर आदमी। बहरहाल वो तातारियों को अपना दोस्त हरगिज नहीं समझता। तुम्हारे ख्याल में शायद वो अमली इंसान नहीं है। सुल्तान मुअज्जम, अगर ऐसे इंसान की सही रहनुमाई की जाए तो उससे बहुत काम लिया जा सकता है। सुल्तान मुअज्जम, अगर हम तुम्हें और अब्दुल मलिक को अपना एलची बनाकर भेजें तो क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम उसकी तवज्जो पा जाओगे? सुल्तान मुअज्जम, मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को अपना बेहतरीन मुशीर बना लेगा। सुल्तान मुअज्जम, बगदाद में तातारियों का असर और रसूख बहुत बढ़ गया है। अगर ये दोनों खलीफा को तातारियों के खिलाफ तैयार कर सकें तो शायद वक्त अब भी हमारा साथ दे सकता है। वैसे इसमें इनके लिए खतरा है। सुल्तान मुअज्जम, हम इसके लिए तैयार हैं। तो तुम दोनों जाओ और खलीफा को इस बात का यकीन दिला दो कि जब तक हम जिंदा हैं तातारियों की तमाम तवज्जो खारजम की जानिब मरकूज रहेगी। इस मौके से फायदा उठाकर खलीफा तमाम इस्लामी ममालिक से फौज इकट्ठी कर सकता है। उन्हें यह भी बता दो कि हिंदुस्तान में शमसुद्दीन अल्तमश तातारियों के खिलाफ अपनी तलवार तेज किए बैठा है। हालांकि चंगेज खां का तंबी आमेज मकतूब हमें मिल चुका है, लेकिन वल्लाह हम उसके खत से कतई खौफजदा नहीं है। सवाल सिर्फ यह है ताहिर बिन यूसुफ कि क्या तुम्हें यकीन है सुल्तान जलालुद्दीन तातारियों को इतने अरसे रोक सकते हैं कि बगदाद एक फैसला कुन जंग के लिए तैयार हो जाए? हुजूर अमीरुल मोमिनीन, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह कुव्वत ईमानी के मौजज़े का नाम है। आज़रबाईजान और उसके आसपास के इलाकों से तकरीबन 15-20 हजार मुजाहिदीन सुल्तान मुअज्जम के पास पहुंच चुके हैं और सुल्तान मुअज्जम को इस बात का यकीन है कि वो इस तादाद के साथ तकरीबन 2 बरस तक तातारियों को परेशान रख सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन, इन हालात में सुल्तान की सिर्फ एक दरखास्त है कि अलीजा बगदाद को तातारियों के खिलाफ खड़ा कर दे। अगर ऐसा हो गया तो आलम इस्लाम को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सुल्तान के इस पैगाम पर अमल कर सकें। हम हर अमली इक़दाम के लिए तैयार हैं। अमीरुल मोमिनीन, मुझे यकीन है कि अमीरुल मोमिनीन को इस बात का इल्म होगा कि बगदाद में मोहलिक बिन दाऊद इत्तेहाद इस्लामी के खिलाफ साजिशों का मरकज है। वो तातारी सफीर के साथ मिलकर इत्तेहाद इस्लामी को नाकाबिल इत्तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इनका भी इंतजाम हो जाएगा। हम मोहलिक बिन दाऊद की फिलफौर गिरफ्तारी के अहकामात जारी करते हैं। अब्दुल मलिक, अलीजा, तुम आज से सल्तनत अब्बासिया में अफवाज की तंजीम नौ का काम शुरू करोगे। ताहिर बिन यूसुफ, तुम तमाम इस्लामी ममालिक में हमारे खास एलची की हैसियत से सुल्तान जलालुद्दीन का पैगाम लेकर जाओगे। अल्लाह आलम इस्लाम की मदद फरमाए। आमीन। अपने सुल्तान को हमारी दोस्ती का पैगाम पहुंचा दो। आका, नाज़िम शहर आए और वो आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। बुलाओ बुलाओ। कहो, क्या खबर लाए हो?
आज अलग सुबह खलीफा ने तातारी सफीर की बगदाद से फौरी रवानगी और आपकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए हैं। मुझे इस खतरे का पहले से ही डर था। इसीलिए हम अपनी क़यामगाह छोड़कर यहाँ मुकीम हैं और जब तक हालात साजगार नहीं हो जाते हम यहीं मुकीम रहेंगे। खलीफा के तो फरिश्तों को भी मालूम नहीं होगा कि हम इस वक्त है कहाँ। कश्मीर और महमूद को खबरदार कर देना कि हमसे मिलने की कोशिश न करें। जरूरत पड़ने पे हम खुद राब्ता कायम करेंगे। जी बहुत बेहतर। और मेरे लिए क्या हुक्म है? तो तुम कहीं रूपोश हो जाओ और वो कहवा खाना बंद कर दो, तुम्हारा कोई आदमी वहां नजर न आए। तैमूर मलिक, अब्दुल मलिक का पैगाम आ गया। अमीरुल मोमिनीन ने हमारी दरखास्त कबूल कर ली। फौरन रवानगी के अहकामात जारी कर दो। हम तातारियों के संभलने से पहले तिफलीस पहुंचना चाहते हैं।